Hello there, welcome back to another brand new video. Today's topic of discussion is algorithm and flowcharts. So what is the chapter of algorithm and flowcharts is important. Algorithm and flowchart ইম্পর্টেন্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে অ্যালগোরিদম অ্যান্ড ফ্লোচার্ট হচ্ছে মোস্ট ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ প্রোগ্রামিং। যখন আমরা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোগ্রামিং বা কোডিং শিখি তার আগের মোস্ট ক্রুশিয়াল ফেজ হলো অ্যালগোরিদম অ্যান্ড ফ্লোচার্ট শেখা। কারণ অ্যালগোরিদম অ্যান্ড ফ্লোচার্ট হচ্ছে সেই প্রসেস অফ ইমপ্লিমেন্টেশন যেটা আমরা কোডে করে থাকি। একটা কোডকে আমরা ডাইরেক্ট কখনোই লেখা স্টার্ট করি না, কোডের আগের পেজগুলো হচ্ছে অ্যালগোরিদম অ্যান্ড ফ্লোচার্টস। সো লেট আস স্টার্ট দ্য ডিসকাশন। দ্যাট উড বি ডিফারেন্ট ফেজেস অফ প্রোগ্রামিং। যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে, বাট প্রোগ্রামিং এর কিছু ডিফারেন্ট ফেজেস থাকে। ফার্স্ট হচ্ছে প্রবলেম ডেফিনেশন। প্রবলেম ডেফিনেশন পার্ট ডিল করে প্রবলেমের ডেফিনেশনের সাথে। means what is the problem. For example, if you want to make a tea, then the problem definition would be how to make a tea. অতএব প্রবলেম ডেফিনেশন ডিল করে হোয়াট পার্টের সাথে। প্রবলেম ডেফিনেশন ডিল করে হোয়াট পার্ট অফ দ্য প্রবলেমের সাথে। দ্যাট মিনস যে কি করতে হবে। দেন প্রোগ্রাম ডিজাইন। প্রোগ্রাম ডিজাইন বোঝায় যে ডিজাইন অফ দ্য প্রোগ্রাম, আর যে কাজটা কিভাবে করতে হবে, কি ডিজাইনে করতে হবে, বা এক কথায় এটা ডিল করে হাউ পার্টের সাথে। if you want to make tea, then you should know how to make a tea. This is what the program design part deals with. Then coding. Coding is the actual implementation of an algorithm, or you say the actual working. It means the coding part deals with the actual work. That means if you want to make a tea and you are making the tea right now, that means you are actually coding the concept. Now, this is just an example. If you are making a tea, that does not mean you are coding something. Isn't this obvious? Then debugging. Debugging is the phase of detecting errors. Let me write. Error the error detection part. That means, for example, if you are making a tea, the debugging phase will be that checking whether there is any flies in the tea, or if you have forgot to put sugar in it. That means the basically error detection, if there is any error in your program. Testing part. So testing part কি করে? Testing part deals with the testing, obvious, which is obvious.
Testing part is in its name. Testing part means testing if it is working properly or not. For example, in the same example, for tea's example, if the tea tastes good or not, the proper taste of a tea, it is good or not. This is what the testing part is. Now the testing part is done. What is documentation? The documentation part is basically, for example, we have to take the recipe you are making, the tea recipe you are making of some kind of a tea যেটা completely new, a new kind of a tea recipe you are making. Then you will have to document this. I mean that you will have to write that recipe in a notebook or something. Documentation. So documentation part is what it is. You have to document something if it is completely new, or it can be even not a new, but you can document it. For example, you have learned something from YouTube and now you have done it, so you want to write it in your copy, so you can do it next time. And what is the maintenance part? Maintenance, you know, everything needs a maintenance in a little time. For example, you have a bike or a car that needs maintenance after time to time, so that is what maintenance part is. So these were the different phases of programming. So প্রবলেম ডেফিনেশন হচ্ছে কিভাবে কাজটা হবে, প্রোগ্রাম ডিজাইনিং কিভাবে কাজটা করব, আর কোডিং হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কাজটা করা, ডিবাগিং মানে কোনো এরার থাকলে সেটাকে ডিটেক্ট করা, টেস্টিং পার্ট হচ্ছে গিয়ে যে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা, ডকুমেন্টেশন মানে হচ্ছে সেইটাকে মানে একটা প্রপার ওয়েতে ডকুমেন্টেশন করে রাখা বা লিখে রাখা পরিষ্কার বাংলায় বললে, আর মেনটেনেন্স পার্ট হচ্ছে গিয়ে মেনটেন করা জিনিসটাকে, টাইম টু টাইম maintenance. So next slide. What is an algorithm? Algorithm is essentially a set of instructions. Algorithm, set of instructions or rules designed to solve a problem or perform a specific task. Think of it just like a recipe. যেমন এখানে টি বানানোর এক্সাম্পলটাই আমি দিলাম, যে টি বানানোর কিছু স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশন থাকে, সেটাকে লেখাই হচ্ছে অ্যালগোরিদম। এই যে অ্যালগোরিদমের ইনফর্মাল ডেফিনেশন হচ্ছে এটা, অ্যান অ্যালগোরিদম প্রোভাইড স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশন। অ্যালগোরিদম স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশন কিছু বা স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওর যেটা একটা কম্পিউটার ফলো করে কোনো একটা পার্টিকুলার টাস্ককে পারফর্ম করার জন্য। সো এটা অ্যালগোরিদম কি, তার ডেফিনেশন। This definition is not important, but if you are in school or college, if that definition is important, then you can read. Usage of algorithm. Now usage of algorithm এর ডিসকাস করার মতো কিছু নেই। সার্চ ইঞ্জিনে অ্যালগোরিদম ইউজ হয়ে থাকে, সার্চ ইঞ্জিন ডিজাইন করার জন্য অ্যালগোরিদম বিভিন্ন কাজে লাগে। সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগোরিদম থাকে, যেমন ইনস্টাগ্রাম অ্যালগোরিদম, ইউটিউব অ্যালগোরিদম এটসেট্রা। ই কমার্সে অ্যালগোরিদম থাকে, যেমন if you are particularly searching for any specific product, next time ওই প্রোডাক্টটাই বারবার শো হবে। ফাইন্যান্সেও অ্যালগোরিদম ইউজ হয়, হেলথ কেয়ারেও অ্যালগোরিদম ইউজ হয়। এখানে লেখা আছে, if you want to read then you can, there is nothing to explain. Navigation, entertainment, security, artificial intelligence এও অ্যালগোরিদম ইউজ হয়, because of I mean, you know the example of ChatGPT. ChatGPT একটা পার্টিকুলার অ্যালগোরিদম দিয়েই তো ডিজাইন করা, যেমন AI, মেশিন লার্নিং এটসেট্রা এটসেট্রা।
অ্যান্ড রোবোটিক্সও অফকোর্স অ্যালগোরিদম ইউজ হয়, কারণ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর রোবোটিক্স অনেকটা রিলেটেড জিনিস। নাও দ্য নেক্সট থিং ইজ এক্সাম্পল ওয়ান। এখানে ওই এক্সাম্পলটাই দেওয়া যে অ্যালগোরিদম টু মেক আ টি, যে একটা টি বানালে কিভাবে তার অ্যালগোরিদম হবে। তো অ্যালগোরিদম ফার্স্টে কিভাবে লিখতে হয়, begin means that the work is starting, মানে কোনো একটা কাজ করার আগে অফকোর্স কাজটা স্টার্ট হয়। স্টেপ ওয়ান হচ্ছে গিয়ে এইভাবেই লিখতে হয় আমাদের বেসিক্যালি অ্যালগোরিদম। ফার্স্ট স্টেপ কি, স্টেপ ওয়ান বা ফার্স্ট স্টেপও লেখা যায়। You can of course write first step instead of step one. I will explain that later why it is not important. Prepare a bowl. I mean you will of course need a bowl. First একটা বাটি দরকার জল গরম করার জন্য। Prepare a bowl, stir some water. I mean you took a bowl and fill it with water. You have stirred some water in it. Then the water will be boiled after putting it in gas. Once the water is boiled, you put once you have boiled the water, you will put tea leaves or tea bag in this, of course. And once the tea is done, I mean, so the step 2 will be put tea leaves or tea bag, whatever you want to put. The step 3, what is the step 3? Of course you will extract the tea leaves, মানে চাটাকে ছাকতে হয়, তো বেঁচে যাওয়া টি লিভস অ্যান্ড টি লিকুইডটাকে তো আলাদা করতে হয় আমাদের। সেই প্রসেসটাই এখানে বোঝানো হয়েছে যে you have to extract the tea leaves and stir the tea in a glass. This time you have to put the tea in a glass. This is step 3. We have almost prepared the tea, but there is something missing, and that is the step 4. Add sugar accordingly, of course. If someone eats sugar, then you will add sugar. If someone does not, then you won't have to add sugar. That is right. So this was an algorithm of how to make a tea or how to make tea. And then once you have done, you will stop, of course. So that is the end of algorithm. So this is a step-by-step procedure. Algorithm is a step-by-step procedure of how to do a particular task. Algorithm একটা যে কোনো particular task কে করার জন্য step-by-step procedure. আর algorithm কিভাবে লিখতে হয় সেটাও I guess you understand. If not properly, then let us come to our problem 1. Problem 1 is write an algorithm to find largest number between 2. Let us take number A and number B. Rather, let us take number 5 and number 6. So we will begin the work. The step 1 is take two numbers from user. You will have to take the numbers from someone. মানে যদি তুমি নাম্বার দুটোকে কম্পেয়ার করো, সেক্ষেত্রে কারুর থেকে না কারুর থেকে তো নাম্বার দুটো আগে নিতে হবে। এবার তুমি যদি নাম্বার দুটো নিজের মন থেকে নিয়ে কম্পেয়ার করো তাহলে সেটা আলাদা ব্যাপার, যদিও বা কেনই বা করবে তুমি, সেটা আলাদা ব্যাপার। টেক টু নাম্বারস ফ্রম ইউজার। ইউজারের থেকে আমি দুটো নাম্বার নিলাম। ফর এক্সাম্পল ইউজার এই দুটো নাম্বারই দিল আমাকে, 5 আর 6। স্টেপ 2 কি, কম্পেয়ার করতে হবে। কি কম্পেয়ার করব? ফার্স্ট নাম্বার কি এক্ষেত্রে? 5. if 5 is greater than second number কি? 6. 5 is greater than 6.
So we have discussed so far. We will have to begin the work, and step 1 is take two numbers from the user. এখানে 5 আর 6 দিল ইউজার, ধরে নিলাম। সো ইউজার নাম্বার দিল 5 আর 6। এবার স্টেপ 2 তে আমাকে কম্পেয়ার করতে হবে সেই দুটো নাম্বারে। এবার কম্প্যারিজনটা কিসের হবে? অবভিয়াস ব্যাপার, কম্প্যারিজন কিসের করব? কম্পেয়ার করতে বললেই তো আমি কম্পেয়ার করা স্টার্ট করব না, কিছু একটা বেসিসে তো কম্পেয়ার করতে হবে। সো এখানে কি বলেছে? which is largest, কোন নাম্বারটা বড়। সো যদি ফার্স্ট নাম্বার সেকেন্ড নাম্বারের থেকে বড় হয়, মানে যদি 5 যেটা ফার্স্ট নাম্বার, সেকেন্ড নাম্বার যেটা 6, যদি 5 6 এর থেকে বড় হয় তাহলে প্রিন্ট করে দেব ফার্স্ট নাম্বার। ফার্স্ট নাম্বার কি এখানে? 5। 5 যদি 6 এর থেকে বড় হয় তাহলে 5 প্রিন্ট করব, কিন্তু ইন দিস কেস 5 তো 6 এর থেকে বড় না। আদারওয়াইজ যদি 5 6 এর থেকে বড় না হয় তাহলে প্রিন্ট করব সেকেন্ড নাম্বার। এবার সেকেন্ড নাম্বার কি? সেকেন্ড নাম্বার 6। ইন দিস কেস এখানে 6 বড়, 6 is greater than 5, so here 6 will be printed instead of 5. So এটাই ছিল অ্যালগরিদম, an algorithm to find largest between two number। আর অ্যালগরিদম স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিউর, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ওয়াইজ বুঝিয়ে দিয়েছি যে কোন নাম্বারটা বড় সেটা কিভাবে বার করে। অ্যাকচুয়ালি এই লজিকটাই তো আমরা মাইন্ডের ভেতরেও ভাবি যখন আমরা দুটো নাম্বারকে কম্পেয়ার করি। অ্যান্ড এন্ড। সো এটাই ছিল অ্যালগরিদম। এবার নেক্সট টপিক অফ ডিসকাশন হচ্ছে ফ্লো চার্ট। ফ্লো চার্ট কি? ফ্লো চার্ট হচ্ছে কি একটা পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন বা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন, একই ব্যাপার। ভিজুয়াল or pictorial representation used to illustrate the sequence of steps in a process or system. It uses various symbols to denote different types of action, decision and arrows to show the flow of steps. For example, এখানে আমি একটা রাফ ফ্লো চার্ট আঁকছি, যদিও এটা রাইট নয়, কেন পরে ডিসকাস করব। ফার্স্ট স্টেপ ধরলাম আমরা বোল প্রিপেয়ার করলাম, দেন নেক্সট স্টেপ হচ্ছে গিয়ে আমরা বোলের মধ্যে জল ঢাললাম এন্ড জলটাকে বয়েল করলাম, দেন টি লিভ দিলাম, দেন সেই টি লিফটাকে এক্সট্রাক্ট করলাম অ্যান্ড দেন সেটাকে গ্লাসে পোর করলাম অ্যান্ড দেন আওয়ার ওয়ার্ক ইজ ডান। আর কিছু নেই তারপর আর কিছু নেই আমাদের। This part is unnecessary, but if we draw a flowchart like this method is of course wrong. It's wrong, এইভাবে flowchart আঁকা হয় না। কেননা flowchart আঁকার কিছু নিয়ম থাকে। But before that, flowcharts are widely used in various fields, from computer programming to business processing, modeling, etc. Help visualize and communicate workflows, processes, and system in a clear and organized manner. So এখানে ডিসকাস করা হয়েছে যে flowcharted definition of flowchart and then why is flowchart used. এবার মেইন টপিক অফ ডিসকাশন হচ্ছে গিয়ে এখানে যে এই সিম্বলগুলোর মানে কি, তা কিভাবে একটা ফ্লোচার্ট আঁকা হয়। যেমন একটা অ্যালগরিদমেও আমরা দেখেছি একটা বিগিনিং আর একটা এন্ড আছে, তেমনি স্টার্ট আর স্টপ বা বিগিনিং অ্যান্ড এন্ড বোঝানোর জন্য আমরা ওভাল শেপ ইউজ করি। ওভাল শেপ দিয়ে স্টার্ট বা স্টপ করা হয়। এই যেখানে লেখা আছে ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট স্টার্ট অ্যান্ড এন্ড অফ আ ফ্লোচার্ট। প্যারালেলোগ্রাম মানে এই শেপটা কেন কাজে লাগে? এই শেপটা হচ্ছে ইনপুট বা আউটপুট নিতে কাজে লাগে। আমরা ইউজারের থেকে কিছু একটা ইনপুট নিচ্ছি আর ইউজারকে কোনো একটা আউটপুট দিচ্ছি, সেক্ষেত্রে প্যারালেলোগ্রাম ইউজ হয়। এবার এটাই হচ্ছে প্যারালেলোগ্রামের কাজ। রেক্ট্যাঙ্গেল কেন ইউজ হয়? রেক্ট্যাঙ্গেল কোনো একটা প্রসেসের ক্ষেত্রে ইউজ হয়। ফর এক্সাম্পল প্রসেস বলতে আমরা এখানে করছি a প্লাস
বি। এটা একটা খুব সিম্পল প্রসিডিউর হলো, বাট প্রসিডিউর তো, এই কারণেই প্যারালেলোগ্রাম ইউজ করা হয়। এই যে রেক্ট্যাঙ্গেল, সরি প্যারালেলোগ্রাম না, রেক্ট্যাঙ্গেল। Rectangle is used for arithmetic operations and data manipulations. For example, এই যে a plus b করলাম arithmetic operation, এটা একটা। and diamond shape কেন ইউজ করা হয়? ডায়মন্ড শেপ কাজে লাগে ডিসিশন মেকিং এর জন্য। ফর এক্সাম্পল a প্লাস b করে আমরা একটা রেজাল্ট পেলাম, ফর এক্সাম্পল c। এবার সেই c-টা ইজ c গ্রেটার দেন a, c কি a এর থেকে বড়? অফকোর্স c a এর থেকে বড় হবে। এই ডিসিশন মেকিং এর জন্যই আমরা ডায়মন্ড শেপটা ইউজ করে থাকি। এবার ডিসিশন মেকিং এ অফকোর্স দুটোই পার্ট হতে পারে, আইদার ইয়েস হবে অর নো হবে। ইয়েস অর নো। এবার অফকোর্স কোনোদিনই একটা দুটো নাম্বারকে যোগ করে রেজাল্টটা দুটোর একটা নাম্বারের থেকেও ছোট আসতে পারে না, সো এখানে নোটাই হবে অফকোর্স। সো কিছু একটা তারপর করলাম, কি করলাম ইম্পর্টেন্ট না, এটা তো এক্সাম্পল ছিল ডায়মন্ডের কাজ। কিন্তু এখানে ডায়মন্ড বোঝাতে গিয়ে আমি আরো একটা জিনিস দেখালাম, অ্যারো দিয়ে, ডিরেকশন বা ফ্লো, অ্যারোস, রাইট? অ্যারো ইউজ করা হয়, ফ্লো লাইন ইউজ টু ইন্ডিকেট দ্য ফ্লো অফ লজিক। ফর এক্সাম্পল আমি একটা কাজ স্টার্ট করলাম, সেখান থেকে ইনপুট নিলাম, সেখান থেকে কিছু একটা প্রসেস করলাম, অ্যান্ড সেখান থেকে আউটপুট দেখালাম, অ্যান্ড সেখান থেকে আমরা এক্সিট করলাম প্রসেসটাকে। এটাই হচ্ছে একটা ফ্লো চার্ট, বেসিক ফ্লো চার্ট। এটা করা যায় হচ্ছে গিয়ে এই ফ্লো চার্টটা একটা এক্সাম্পলও দিয়ে দিই ছোট করে, এ আর টি স্টার্ট, এটা হচ্ছে গিয়ে এস টি ও পি স্টপ, অ্যান্ড এখানে আমরা ইনপুট নিলাম, ইনপুট কি নিলাম, এ আর বি কে ইনপুট নিলাম, প্রসেস করলাম এ প্লাস বি, এখানে দেখিয়ে দিলাম রেজাল্ট হচ্ছে সি। এটা কমনলি দুটো নাম্বারকে অ্যাডিশন করার জন্য একটা ফ্লো চার্ট, বেসিক ফ্লো চার্ট। অ্যান্ড সরি, এবার হচ্ছে সার্কেল। সো সার্কেল কেন ইউজ করা হয়? সার্কেল ইজ এ কানেক্টর, পেজ কানেক্টর অবভিয়াসলি, মানে এটা খুব ইজি। পেজ কানেক্টর কেন ইউজ হয়? ফ্লো চার্ট লিখতে লিখতে কোনো একটা পেজ শেষ হয়ে গেছে, the page has ended, and now if you want to jump to the next page, you will first draw this, and in the next page you will start off drawing this. This is page connector. And তারপর এটার নিড হবে না, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো দেন এটা অফ পেজ কানেক্টর বলে এটাকে। এটার যদিও নিড আসে না কোনোদিন, মানে সচরাচর নিড আসে না এটার। অ্যান্ড দেন এই শেপটা একটা স্কোয়ার, স্কোয়ার নয় রেক্ট্যাঙ্গেল, রেক্ট্যাঙ্গেল বাট এরকম শেপ, এটা একটা শেপ। এটা রিপ্রেজেন্ট করে ফাংশনকে, প্রোগ্রামের ফাংশনকে। এবার প্রোগ্রামিং কেউ জেনে থাকলে সে জানবে ফাংশন কি, বাট এক্ষেত্রে ফাংশন কি তার আইডিয়া না থাকলেও আমি বলে দিচ্ছি যে ফর এক্সাম্পল গ্রিন টি, নর্মাল টি, আলাদা আলাদা রেসিপি রেডি করা আছে। এবার যে কোনো একটা রেসিপি আমি ইউজ করতে চাই, সেটাকে আলাদা করে আমি বানিয়ে নিয়ে নিশ্চয়ই ইউজ করবো না। গ্রিন টি লাগবে আমার কোনো একটা কাজে, গ্রিন টি আমি বানিয়ে নিয়ে ইউজ করব না, আমার কাছে ধরলাম গ্রিন টি বানানো আছে, তখন সেটাকেই তো আমি ইউজ করব। সেটাই এক্স্যাক্টলি, সেটাই ফাংশন, যে আগে থেকে কোনো একটা রেডি করে রাখা ফাংশন বা কোড অফ ইনস্ট্রাকশন বা সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশন যেটা পরপর রান হতে হবে অ্যান্ড আগে থেকে রেডি করা আছে, সেটা আমি প্রোগ্রামে অ্যাড করতে পারি। যেমন এখানে আমি a প্লাস বি করলাম, বাট a প্লাস বি না করে অ্যাডিশনের কোনো একটা ফাংশন আছে যেটা আগের থেকে আমাকে যোগ করে দেয়, সেটাও ইউজ করতে পারতাম। সো এটাই ছিল ফ্লো চার্ট
ফ্লো চার্টের ডেফিনেশন বা ফ্লো চার্টে কোন সিম্বল কেন ইউজ করা হয়। তো নেক্সট হচ্ছে গিয়ে প্রবলেম টু draw a flowchart to find the largest number between two. সো এখানে আমরা স্টার্ট করেছি, যেমন বলেছিলাম ওভাল শেপ দিয়ে স্টার্ট করতে হয়। দেন কি করলাম আমরা, রিড এ অ্যান্ড বি, এ কমা বি, আমরা এ আর বি নাম্বার দুটোকে ইনপুট নিলাম। নাম্বার দুটো সেমই নেওয়া যাক আগের মতনই, 5 and 6। নাও এবার আমরা ডায়মন্ড শেপ দিয়ে কম্পেয়ার করছি। যদি ইফ এ গ্রেটার দেন বি, এখানে এ কি 5 and বি কি 6, 5 গ্রেটার দেন 6, ট্রু অ্যান্ড ফলস লেখা এখানে ইয়েস অ্যান্ড নো লিখলেও হয়, সেম জিনিস, ট্রু আর ফলস অ্যান্ড ইয়েস আর নো, এই আইডিয়াটা আছে সবার। সো 5 কি 6 এর থেকে বড় না, তো তা ট্রু কি রান হবে, এ ইজ লার্জেস্ট মানে এটাই বলবে 5 লার্জেস্ট, এটা কি হতে পারে, এখানে ট্রু হবে না অফকোর্স, এখানে রান হবে নো পার্ট মানে 6 ইজ লার্জেস্ট। এবার দুটো যেটাই ট্রু হতো সেখান থেকে আমরা আলটিমেট রেজাল্ট পেয়ে গেলাম। সো এখানে কানেক্টর ইউজ করে আমরা স্টপ করে দিলাম প্রসেসটাকে, এটাই হচ্ছে ফ্লো চার্ট। এইভাবেই ফ্লো চার্ট যে কোনো রকমের কমপ্লেক্স থেকে কমপ্লেক্স প্রবলেমকে ফ্লো চার্টের মাধ্যমে ড্র করা যায়। এবার ফ্লো চার্ট কিসে কাজে লাগে, ফ্লো চার্ট বা অ্যালগোরিদম কোনো একটা প্রোগ্রাম লেখার আগে সেই প্রোগ্রামিং ইমপ্লিমেন্টেশনটাকে বোঝার জন্য, যে আমরা যদি এটাকেই লিখি, কোন নাম্বারটা বড় সেটার যদি একটা প্রোগ্রাম লিখি, সেই প্রোগ্রামটাকে লেখার আগে একটা ফ্লো চার্ট বুঝে নিলে আমাদের প্রোগ্রামটা লিখতে সুবিধা হয়। এই হলো ফ্লো চার্ট। অ্যান্ড নাও এবার আমরা আসছি সিউডো কোড কি। তো সিউডো কোড কি, সিউডো কোড, এই যে সিউডো কোডের ডেফিনেশন লেখা আছে, সিউডো কোডের ডেফিনেশন আমি আর এক্সপ্লেইন করছি না, রাদার বলছি যে সিউডো কোড কি। সিউডো কোড ইজ এ ইনফর্মাল ওয়ে টু রাইট আ প্রোগ্রাম, মানে ক্লোজেস্ট থিং দ্যাট এক্সিস্ট টু আ প্রোগ্রাম। দ্যাট মিনস যে if you are watching a recipe of making tea, if you are reading that from a book, that is a different experience, but the closest thing to making a tea is watching a YouTube video about making a tea. তার মানে হচ্ছে যে সব থেকে ক্লোজেস্ট থিং যে কোনো একটা জিনিসকে প্র্যাকটিক্যালি করার, সেটা হচ্ছে সেটাকে দেখা। তুমি যদি ইউটিউবে চা বানানোর কোনো একটা রেসিপি দেখো, দেন তুমি কোনো একটা লোককে চা বানাতে দেখছো, দ্যাট ইজ দ্য ক্লোজেস্ট থিং ইউ উইল এভার ডু অফ মেকিং অ্যান টি। তো এটাই হচ্ছে গিয়ে সিউডো কোড। কোড লেখার আগে ক্লোজেস্ট থিং দ্যাট এক্সিস্ট টু আ কোড, সেটাই হচ্ছে সিউডো কোড। এবার সিউডো কোডের মেথড কি, সিউডো কোড অনেক ভাবেই লেখা যায়, তার মধ্যে এটা একটা মেথড। কি করছি এখানে, ফার্স্টে আমরা রিড করছি দুটো নাম্বারকে, যে রিড বিগিন করলাম, ফার্স্টে তো কাজটা শুরু করলাম, দেন ফার্স্ট নাম্বারটাকে রিড করলাম, ফার্স্ট নাম্বার 5, দেন রিড করলাম সেকেন্ড নাম্বার 6, অ্যান্ড দেন ইফ নাম্বার 1 মানে 5 যদি বড় হয় নাম্বার 2 থেকে 6, তাহলে প্রিন্ট করে দেবো নাম্বার 1 মানে 5, যেটা অফকোর্স রান করবে না। else if যদি নাম্বার 2 মানে 6 গ্রেটার দেন 5 হয়, তাহলে প্রিন্ট করব নাম্বার 2 মানে 6, যেটা অফকোর্স এক্ষেত্রে সেটাই প্রিন্ট হবে। বাট এখানে যদি দুটো নাম্বারই 5 and 5 হতো, দুটো নাম্বারই যদি 5 হতো, কোনোটাই রান হতো না, 5 গ্রেটার দেন 5 দুটো কেসেই ফলস হতো, সেক্ষেত্রে এলস রান হতো, যেখানে আমরা প্রিন্ট করে দিতাম বোথ নাম্বারস আর ইকুয়াল। এন্ড ইফ এটা দিলেও চলে, না দিলেও চলে, এন্ড কাজটাকে এন্ড করে দিলাম। তো এটাই হচ্ছে সিউডো কোড লেখার একটা প্রসিডিওর। আমি ইরেজ করে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে।
If you want to note this down, then don't need to worry, I will provide that in the description. So এটা ছিল problem 2 and let's move to the next problem. তো এখানে problem 3 কি বলছে, draw a flow chart, wait, draw a flow chart to print from 1 to 10, মানে 1, 2, 3, dot 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 dot, 10, 1 to 10 অব্দি প্রিন্ট করতে বলেছে, as simple as that. সো আমরা ফার্স্ট এখানে কাজটাকে স্টার্ট করব ওভাল শেপ। এখানে অ্যারো গুলো কিরকম একটা দেওয়া, অফকোর্স you will have to give arrows like this. Now this is not a hardbound rule to give arrows like this, but this generally is a good practice to give arrows like this. So let me erase that. So first আমরা এখানে কাজটা স্টার্ট করব, then we will create a variable number 1. For example, একটা জার যেখানে আমরা একটা বল রাখলাম ফার্স্ট। এবার সেই একটা বল মানে 1, আমাদের আপাতত একটা বল আছে, তো 1 কি less than 10 or less than equal to দেওয়া এখানে। সো কাজটা আমাদের এরকম হবে, let me erase that. 1 কি less than equal to 10, না, less than equal to না, of course number 1 is less than equal to 10, 1 তো of course 10 এর থেকে ছোট। তাহলে কি হবে, প্রিন্টস নাম, মানে নামকে প্রিন্ট করে দেবো। কি প্রিন্ট হলো 1, নাম্বার প্লাস প্লাস, মানে আমাদের যে নাম্বারটা ছিল 1 কে প্লাস প্লাস করে দেব, which means জারে এখন দুটো বল আছে। সো জারে এখন দুটো বল আছে, সো এবার আমরা কি চেকিং করব, if 2 is less than equal to 10, আবারও ফলস, আবারও ট্রু, নাম্বার 2 আবারও 10 এর থেকে ছোট হয়ে গেছে, দেন এক্ষেত্রে আমরা কি প্রিন্ট করব এবার 2, দেন আবার নাম প্লাস প্লাস হবে। এবার জারে আছে 3টে বল, এবার is 3 less than equal to 10, again yes, এবার 3, এবার আবার নাম্বার প্লাস প্লাস হলো, তার মানে এবার জারে 4টে বল, মানে এবার জারে 4টে বল। দেন আমরা কি চেক করব এখানে, যে 4 কি less than equal to 10, again true, সো এখানে 3 এর পর প্রিন্ট হবে 4, সো এবার নাম্বার প্লাস প্লাস করলে আমাদের নাম্বার হয়ে যাবে 5, সো এখানে জারে কটা বল আছে, 5খানা, এবার 5 কি again true, দেন এখানে প্রিন্ট হয়ে যাবে 5, again নাম্বার প্লাস প্লাস হবে, এখন পাত্রে 6টা বল আছে, সো এটা 6 করে দিই, 6 কি less than equal to 10, again true, এবার এখানে 6ও প্রিন্ট হয়ে যাবে, জারে 6টা বল অলরেডি। আবারও এখানে আমরা ফিরে আসবো কম্প্যারিজনে, 6 এর পর 7 হয়ে যাবে, 7 কি 10 এর থেকে ছোট, অফকোর্স 7ও 10 এর থেকে ছোট, এখানে 7ও প্রিন্ট হয়ে যাবে। I hope you get this process. এরপর 7 এর পর এটা 8 হবে, আবার 9 হবে, এবার 10 হবে। ফাইনালি এই ফাইনাল স্টেপটা বুঝাচ্ছি, যখন এখানে নাম্বার 10 হয়ে যাবে বাড়তে বাড়তে, দেন আমরা কন্ডিশন পাবো 10 কি less than equal to 10, এই ক্ষেত্রে প্রসেসটা ফলস হবে, মানে 10 এর থেকে লেস দেন নয়,
এই প্রসেসটা ফলস হবে। সেক্ষেত্রে বা ফলস বা নো হবে, 10 এর থেকে লেস না, কম না। সো ফলস হলে আমরা প্রোগ্রামটাকে স্টপ করে দেব। 10 লেস দ্যান 10 এর জন্য 10 লাস্ট টাইম প্রিন্ট হবে, আর যখন 11 লেস দ্যান 10 হয়ে যাবে 10 এর জন্য 1 থেকে 10 অব্দি প্রিন্ট হয়ে গেল সাকসেসফুলি। এরপর যখন নাম্বারটা বেড়ে 11 হবে, 11 লেস দ্যান 10, সেটা ফলস হবে। দ্যাটস ওয়াই উই উইল এন্ড দ্য প্রোগ্রাম। এন্ডিং নোট, এন্ডিং নোটে কিছুই নেই। অ্যালগোরিদম and pseudocode can be written in various ways, so there is no right or wrong method as long as it makes sense. অ্যালগোরিদম আর pseudocode আমি যেরকম বলেছিলাম যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম লেখা থাকতেই পারে, কারণ এখানে কোনো সঠিক বা ভুল মেথড নেই অ্যালগোরিদম আর pseudocode লেখার জন্য, যতক্ষণ এটার একটা সঠিক মানে তৈরি থাকছে। সো দিস ওয়াজ ইট। এবার অ্যালগোরিদম স্কুলে যেভাবে হবে স্কুলে সেইভাবে করা যাবে, কলেজের মতো করলে কলেজের মতো করা যাবে, আর এখানে আমি যে ওয়েটা দেখিয়েছি